Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayesha badreshu नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. Nice to see you all for one last time before we start back home, wherever we are headed towards. So, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയുടെ ഗുണപാഠങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണെന്ന്. So yesterday we saw that yesterday we saw that the Chitraketu, that the son is dead, and Chitraketu and his wife, all of them were lamenting. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ചിത്രകേതുവിന്റെ മകൻ മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും അദ്ദേഹം നന്നായി വിലപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടത്. How the Chitraketu's wife was speaking so many things, different things, in the process of expressing her sorrow. ചിത്രകേതുവിന്റെ പത്നി ദേവിയുടെ വിഷമതകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിലപിക്കുന്നത്. So now, while they are lamenting like this, Angira Muni and Narada Muni, they both come to that place. അങ്ങനെ അവര് നല്ല രീതിയിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കെ അവിടെ അംഗീര മഹർഷിയും നാരദ മഹർഷിയും ആ സ്ഥലത്ത് വന്നു ചേരുകയുണ്ടായി. So we will read from 6th canto, 15th chapter.
from the beginning of the chapter is very, very nice instructions given by Ankira Muni and later by Narad. Both Ankira Muni and Narad Muni are speaking the reality of life to King Chitraketu. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധം 15ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പ്രസ്തുത അധ്യായത്തിൽ മഹർഷി വര്യന്മാരായ നാരദനും അങ്കിരസും ചിത്രകേതുവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പാഠത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. So we'll read from verse number 2. Koyam syatava rajendra bhavanyam manushochati tvam chasya katamah shrishtav puredani matah param. Can you read the Malayalam translation? വിവർത്തനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:15-2. അല്ലയോ രാജൻ, ഈ മൃതദേഹത്തെ ചൊല്ലി നീ ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് നിന്നോട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവനോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് പുത്ര ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നീ പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ആ ബന്ധം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി നീ കരുതുന്നുണ്ടോ? സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിന് അസ്തിത്വമുണ്ടോ? ഭാവിയിൽ അത് തുടരുമോ? Beautiful question. We don't have answers for these questions. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Yesterday also we saw in NSS same thing related to this particular verse. നമ്മൾ ഇന്നലെ NSS കലയോഗ ഹാളിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. Hiranyakashipu is teaching that beautiful verse about that Suyajna. The body is lying there. Suyajna Nanusha is telling this verse. It's a very important verse to meditate on. ഇന്നലത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്ന ഒരു കഥ, സുയജ്ഞന്റെ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. See, Suyajno Nanu Ayam Shete. Suyajno Nanu Ayam Shete. Ayam means this body, Shete means it's lying here only. Suyajno Nanu means definitely. Nanu means definitely. Definitely Suyajna is lying down here only. Why are you telling he's gone? He's gone. സുയജ്ഞ എന്നുള്ള ആ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയില് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലകൻ വന്നിട്ട് അവിടെ വിലപിക്കുന്ന രാജ്ഞിമാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സുയജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദാ കിടക്കയല്ലേ, പിന്നെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു. And this is then someone is gone. Who is gone? നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, ആരായി പോയത്? And that gone person, have you seen him before? നിങ്ങൾ ഈ പോയി എന്ന് പറയുന്ന ദാ കിടക്കയില്ലേ, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ ബാലകൻ പറഞ്ഞു. So whom you have seen is here, whom you have not seen is gone. And why are you crying for someone who is gone and not for the one who is here? Is here anyway? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, എന്നാൽ പോയി എന്നുള്ള ആള് അതിനകത്തുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ആ പോയ ആളിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിഷമിക്കുന്നത്? So he is telling there is nobody greater fool than you people. എന്നിട്ട് ആ ബാലകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടർ, ഇതിനേക്കാളും വലിയ മണ്ടർ ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So now this is a very interesting thing. It is going to get really interesting even more. Now it's just a starting point. ഇനി അങ്ങോട്ട് ചിത്രകേതുവിന്റെ ഈ മനോഹരമായ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ വളരെ രസകരമായ സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുള്ള ഭാഗം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. So what he is telling here, coming back to 6:15, is saying, what relationship do you have with this body? 6:15 body of your son. 6:15-2 നമുക്ക് വരാം. ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് ഈ മൃതദേഹമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? പുത്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഈ മൃതദേഹമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. You may say that you are now related as you are the father, he is the son. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, താങ്കൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്, അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ പുത്രനാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But before 5 years, before the child was born, was this relationship existing? അപ്പോ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താ ഈ പുത്ര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നോ? Now after this is dead, do you think it will exist again? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി മരണം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പുത്ര ബന്ധം ഇനിയും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? And in the future also he will continue to exist as son?
ഇനിയും ഭാവിയിലും ഇതേപോലത്തെ പുത്രബന്ധം അങ്ങോട്ട് എന്നേക്കുമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? So that person inside that body who was responding to you as your son is not there anymore to communicate with you. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. So he is not responding to you. അദ്ദേഹം ഇപ്പോ നിങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. The relationship exists only as long as there is reciprocation. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. So how why are you crying? You are crying, but he is not crying for you. നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ? നിങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കരയുമ്പോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കരയുന്നില്ലല്ലോ. See, if suppose two people are good friends, we are friends, they are getting separated, one is going to one country, another is going to another country. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ, അതിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകേണ്ടി വന്നു. So one person is leaving and is crying. Okay. ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, അപ്പത്തേക്ക് മറ്റേ ആള് കരയാൻ തുടങ്ങി. Another person is staying back, he is not crying. എന്നാല് മറ്റേ ആള് കരയുന്നില്ലല്ലോ. So the one who is crying, will he feel happy? What will feel? Hey, I am crying so much, you are not crying at all. അപ്പൊ അതില് രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ കരയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റേ ആൾ കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്താ താങ്കൾക്ക് എന്താ വിഷമമൊന്നും ഇല്ലേ, എന്താ കരയാത്ത എന്ന് ചിന്തിക്കും. Same way, if you come and meet somebody and you are feeling very joyful to meet that person, and that person is not expressing joy at all, you will feel bad. അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കണ്ടു, അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി, അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റേ ആളിന് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? Why waste my time with this person? He is not experiencing the same happiness that I am experiencing by his association. He is not experiencing the same happiness by him associating with me. നമ്മൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കും, എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ സന്തോഷഭരിതനാണ്, എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രസൻസിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷഭരിതനല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്ന എന്തിന് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകൂലേ? So this is natural, no? If somebody is not reciprocating to your love, will you keep on doing that? Will you give that love? സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമോ സ്നേഹം? So this is the nature of all material relationships. ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സത്ത. You expect material relationship. By material relationship, we mean that anybody who is there is meant to give me happiness. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്നേഹബന്ധം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നവരെല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകാനുള്ളവരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. So to get that happiness, if I have to do something by doing some extra austerity to give them happiness, I'm okay to do. But provided he gives me happiness in return. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തപസ്സുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കും അവരെ സേവനം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു സേവനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമുക്കും അതുപോലെ അവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുണം കിട്ടണമെന്നാണ്. So expectation forms the basis or forms the foundation of all material relationships. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും അവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം. So Angira Muni and Narad Muni are coming to teach this to Chitraketu, but actually it is a lesson for all of us. Through Chitraketu they are giving this lesson. അംഗീര മഹർഷിയും നാരദ മഹർഷിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രകേതുവിനോട് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിത്രകേതുവിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്. So we can discuss more on this, but we will go along because there is some more shlokas are there. Now next shloka is a most beautiful shloka, Maharaj's favorite shloka this is, and very early days Maharaj used to refer to, we used to talk, Maharaj used to share this verse with me, and he will discuss about this verse. Let's just read this one, 6:15:3. Yatha prayanti samyanti shroto vegena balukaha samyujyante viyujyante tatha kalena dehinah. ഈ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹിസ്മോളസ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പ്രഭുവിനോട് നേരിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So this verse is a very powerful verse. Let's read the translation. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. തിരകളുടെ ശക്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ മണൽ തരികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ
കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. A very, very powerful example. There is no better example than this to teach us this reality of relationships in this world. ഇതിനേക്കാളും ഒരു നല്ല ഒരു ശ്ലോകമില്ല. അത്രയ്ക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. No, it teaches us the meaning of relationships in this world. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തരും. So many times we all think that this person will stay with me forever. If somebody is really nice to us, we want to have their association for a long time, or their friendship, relationship for a long time. Some people whom we don't like, we don't want to see them also, we don't want to associate with them also. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തുപോകത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നും പലതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. So what happens when we are trying for these kind of relations to exist? We find material ways and means to sustain that relationship. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So Jai Jagannath ki Jai. So this particular example teaches us a very important lesson, that we cannot stay together with someone whom we like forever. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൾക്കാരായിട്ട് എന്നേക്കുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. So like waves keep on coming and hitting the shore. When it hits the shore, some of the straws and some particles, they all sand particles, they come together. And when it recedes, some of them stay back in the shore and some of them go back. That few seconds of that togetherness is what we think as like we are having a good relationship in this world. തിരമാലകൾ എങ്ങനെയാണോ കടലിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തിരമാലകൾ വന്ന് കരയിൽ അടയുന്നത്, ആ തിരകൾ അടയുന്നതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കമ്പുകളും കൊമ്പുകളും അതുപോലത്തെ കുറെ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ആ തിര തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാം പല വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ അവിടെ മണൽത്തരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന് മാത്രമേ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം എന്നേക്കുമായി ഉള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. So similarly, by the force of time, we are all coming together and being separated. അങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ അതേ സ്വാധീനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. No, that's okay, that's okay. That's okay. You want to sit there. Mataji? அவன் சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கட்டும் பிரபு, இருக்க. So then the next, this is the first lesson, right? So the next lesson that Narad Muni is teaching us is that this is the next lesson, that's the next verse. Yatha dahanasu vaidana. Yada danasu vaidana. Bhavanti na bhavanti cha. Bhavanti na bhavanti cha. Evam bhutani bhuteshu. Evam bhutani bhuteshu. Choditani shamayaya. Choditani shamayaya. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:15-4. ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെടികളായി വളരുകയും വളരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭൂമി പുഷ്കലയായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെടികളുടെ വളർച്ച നടക്കില്ല. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി
ഒരു സന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ പിതൃത്വം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാൽ ആത്യന്തികമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതറിയാതെ പിതൃത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കൃത്രിമമായി ആരും വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. Is there a word used for the meaning artificial? Last part of the. Yes. What is it? കൃത്രിമമായി. Kritrim. In Hindi also kritrim means artificial. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമമായി എന്നാണ്. കൃത്രിമമായി വിലപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So therefore one should not lament over the artificial relationship of parenthood. This is what Prabhupada is revealing here. അതുകൊണ്ട് പിതൃത്വത്തിന്റെ പേരിൽ കൃത്രിമമായി ആരും വിലപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Why it is artificial? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കൃത്രിമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? It's a very interesting word. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ്. Actually speaking, it's a natural relationship for father and son, father and daughter, mother and son, mother and daughter. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് മക്കനും മകളും അച്ഛനും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ബന്ധം. But why it is artificial? പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്രിമമായ ആരും വിലപിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു? Because it is not eternal. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് എന്നേക്കുമായ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല ആ ബന്ധം. It doesn't exist always. എന്നേക്കുമായ ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് it exists only till the body exists. Both the bodies are together. ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കത്തില്ല. ആ ശരീരമുള്ള കാലം മാത്രമേ അത് നിലനിൽക്കൂ. But nowadays Kali Yuga is so bad that even when the body is there, then the father will say, "You are not my son." Son will say, "You are not my father." കലിയുഗത്തില് ഇത് കൂടുതൽ ദോഷമുള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ മകനോട് പറയുന്നു, നീ എന്റെ പുത്രനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പുത്രൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അച്ഛനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. So we have to understand that what we are thinking as real in this world is false. അത് എന്തെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണോ അത് നമ്മുടേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്. ശരി. When it will become false? എപ്പോഴാണ് അത് തെറ്റായി മാറുന്നത്? എപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി മാറുന്നത്? When will it become false? എപ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി മാറുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ അതിനൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. Everybody is blinking. Anansagar, what? They are preaching. Come on, preacher should preach. When is a relationship Prabhu, was false? Our expectation not fulfilled, then it became false. Somebody's answering. Our expectation not fulfilled, then it is false. No. Yes. That person may not fulfill your expectation, but still you will see them as your son only, no? ചില സമയത്ത് ഇതൊരു ഭക്ഷണം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രതീക്ഷകൾ നടക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മളത് തെറ്റെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാലും പ്രഭു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് മകൻ ഉയർന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ മകൻ എന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. I will give you a hint. It's in the second canto. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. പ്രഭു ഒരു ക്ലൂ തന്നിരിക്കുക. ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? അതാണ് തേടന കളിക്കാറ്. No, it's okay. It's a good way to think over it. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കൂ. എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? രണ്ടാമത്തെ കാൻഡിലാണ് ഇതിന് ആൻസർ ഉള്ളതെന്ന് പ്രഭു പറയും. One more hint. ഒരു ക്ലൂ കൂടെ പ്രഭു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. End of the second canto. അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. Towards the end. Question മറന്നാച്ചാ? When will a relationship turn false? എപ്പോഴാണോ ബന്ധങ്ങൾ തെറ്റായി മാറുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭു ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പ്രഭു തന്നെ ക്ലൂ തന്നു.
രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. You all know that verse. എല്ലാവർക്കും ആ ശ്ലോകം അറിയാം. At least those who heard it from Maharaj. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും തീർച്ചയായും മഹാരാജിൽ നിന്നും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം. And Maharaj loves those verses. മഹാരാജിന് വളരെ ഇഷ്ടമായ ആ ശ്ലോകമാണത്. Vrindavaneshwari Mataji, Yesappa Mataji, ஞாபகம் ஓரம் இல்லையா? இதுக்கு எதுக்கு சாரி, ஜாலியா இருக்கு எனக்கு. உங்களெல்லாம் திங்க் பண்ண வச்சா இட்ஸ் a good thing for me. 2934 ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதீயேத போடுங்க. प्रतीयेत चात्मनि आनंद ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः. So now you tell me what is the thing that is when is a relationship. I told such chanted the sloka also. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് So now you tell me when is a relationship turn false from this verse. You know the Chatushloki. What does this sloka mean? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat. When it is not in relationship with Krishna? Exactly. When it is not, when it is this relationship, when it is not established with Krishna as the center, it becomes false. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി ബന്ധങ്ങൾ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റായി മാറും. This father relationship in this world also can stay longer beyond the death of the son or the father, provided it is centered with Krishna. തീർച്ചയായും അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എന്നേക്കുമായി ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തി വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രം. Krishna has given me this so and so person as a relationship, and I have to maintain this relationship for Krishna's pleasure. I have to serve them for Krishna's pleasure. അതായത് ഭഗവാനാണ് not that I have to serve them so that they can serve me and increase my pleasure. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആളിന്റെ ബന്ധം നമുക്ക് പുത്രനായിട്ടോ അച്ഛനായിട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ സേവ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. So what that verse, beautiful verse say, Ritayartham yat pratiyeta na pratiyecha tatmani cha atmani. What does it mean? If you are finding anything in this world of really very, very valuable, relationships are very valuable for us. For that we do anything and everything in this life, in our life. We go all the way to earn money, all the way to struggle so much sacrifice we do just to maintain that relationship, right? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും വളരെ ഹാർഡ് വർക്കായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. So you are seeing that relationship to be valuable, but you are not seeing that in connection with Krishna. Then that is Maya. നമ്മൾ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് മായയായി മാറുന്നു. See, that's why Krishna is telling this, oh Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. ബ്രഹ്മത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണോ ഏതൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നത് അത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. This is the point. Without reality means false. എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിനർത്ഥം അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് എന്നാണ്. Without reality means it is false. വിത്തൗട്ട് റിയാലിറ്റി സത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. You understand now? And when it is not satyam, when it is not in relation to Krishna. എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സത്യമല്ലാതെ ആകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് അത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാത്തത്, അപ്പോഴാണ് അത് തെറ്റാവുന്നത്, സത്യമല്ലാതാകുന്നത്. Now this Chitraketu, if he had saw that Krishna has given this child to me and he has taken this child away, it is his will,
then he will not be lamenting like this. അതായത് ചിത്രകേതു ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ആ കുട്ടിയെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് വിലപിക്കേണ്ടതില്ല. So this is how we should always accept the supreme will of the Lord, saying anything you are doing is for my good only, Krishna. If you are giving a child also, it is good for me. If you don't give a child also, it is for my good only. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി തന്നെ ആണ് കൃഷ്ണ. അങ്ങ് നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ തന്നെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഇനി അതല്ല കുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതും എനിക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഒരാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. So like this, they are giving many instructions to Chitraketu, and then he comes to senses because he is a pious person, he is a devotee. ഇവിടെ അംഗിര മഹർഷി നാരദ മഹർഷിയും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ നൽകി, അങ്ങനെ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ ബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. So now come to verse number 9 and read the translation. You read the translation directly. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഇതാണ്. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അപ്രകാരം നാരദന്റെയും അംഗീരസിന്റെയും ഉപദേശങ്ങളാൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട ചിത്രകേതു രാജാവ് അറിവ് ലഭിച്ച് പ്രതീക്ഷാനിർഭരനായി ദുഃഖത്താൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖം കൈകൊണ്ട് തുടച്ച് രാജാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. This is the way transcendental knowledge helps us. ഇങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. It takes us out of the bondage of the three material modes. അത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. We get absorbed in this worldly dreams and illusion because of being bound by the three modes. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റുകളാൽ കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. And we need someone who is outside the three modes to lift us from this muddy lake. ഈ കലങ്ങി കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ചെളിയിൽ നിന്നും, ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ചെളിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So and this transcendental knowledge we get by the causeless mercy of all the acharyas in our sampradaya, especially by Srila Prabhupada, and more so from our beloved Guru Maharaj. So many spiritual masters are there. Then they all give this transcendental knowledge to us to take us out of this whirlpool of Maya. മായാൽ മുഖരിതമായ ഈ മായാ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്ത് കടപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുടെയും കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇവരിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So Chitraketu is becoming much more hopeful, like, okay, this knowledge is helping me to understand the situation in its reality. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടതിന് ശേഷം, ശരിയാണ്, ഈ ഉപദേശങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. So he is thanking both of them. He is inquiring further, who are you both? അദ്ദേഹം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വന്നിരിക്കുന്ന നാരദനെയും അംഗീരസിനെയും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി, താങ്കൾ എവിടെ നിന്നുമാണ് വന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. See, just 5 years before Angira Muni came, യഥാർത്ഥത്തിൽ 5 വർഷം മുമ്പ് അംഗീര മഹർഷി വന്നിരുന്നു. But because he was so much absorbed in his happiness that he forgot that the same Angira Muni has come again. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ഭൗതികമായ സുഖലോലുപതയിൽ നിമഗ്നനായതുകൊണ്ട് അതേ അംഗീരസ് മഹർഷിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതായി പോയി. He will not change so drastically that in 5 years Chitraketu cannot identify Angira Muni also. ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട അംഗീര മഹർഷിയെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ആയിപ്പോയി. He was serving so nicely 5 years before getting the child. But after he was absorbed, he forgot the Angira Muni also. യഥാർത്ഥത്തില് 5 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ അംഗീര മഹർഷിയെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഈ അംഗീര മഹർഷിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും അത് കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മായാ നിമഗ്നനായിരുന്നു. So he now he was asking, please, you explain your identity and I want to know more from you. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്താണ്, താങ്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,
താങ്കളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉത്സുകനാണ്. This is the beauty of being blinded by, this is called blinded by illusion. ഇതിനെയാണ് അത് മായാൽ മോഹരിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. So now he is asking, please give me more real knowledge. Now Angira Muni is beginning to speak, verse number 17. അതോടുകൂടി ഇതാ അംഗിര മഹർഷി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശ്ലോകം നമ്പർ 17 But the thing is, even though he is an illusion, he was an illusion, he is a humble person. He says, I am like a village dog. Please teach me. I don't know anything. I am fully in ignorance. Please teach me the right message, right knowledge. ഒരു സ്ഥലത്ത് മായാമോഹിതനാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അതേ മറ്റു സൈഡിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്ട്രീറ്റിലെ പട്ടിയെ പോലെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ദയവായി താങ്കളെല്ലാം എനിക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ നൽകിയാലും എന്നും പറയുന്നു. So Angira Muni is speaking now in verse 17. This is the translation. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. അംഗീരസ് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ, നിങ്ങൾ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് കാംക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുത്രനെ നൽകിയ അതേ അംഗീരസ് മഹർഷിയാണ് ഞാൻ. ഈ ഋഷി സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ നാരദ മുനിയാണ്. So he's, he brought one more person along with him, because the problem is more deeper. So now the next verse, Prabhu. 18-19 ശ്ലോകം. പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ, നീ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനാണ്. See, now we have been talking about Chitraketu. We are thinking, well, how can he lament like this and that? But now Angira Muni is telling, you are an advanced devotee of the Lord. നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രകേതു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൈഡിൽ അത് വിലപിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തില് അംഗിര മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം പരമഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനാണെന്നാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we have a picture of what is advanced devotee means according to our conceptions. നമ്മൾ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനെ കുറിച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Now we are thinking that, oh, they should not lament at all. They should just be like, calm and quiet. They should not laugh at all. They should be like, all those kind of very ideal thing we have in our mind. നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം അധികം ആരുടെ ചിരിക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും വിഷമിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു മുൻവിധികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉന്നത ഭക്തനെ കുറിച്ച്. Those who have seen Maharaj, how much he will laugh. We have seen Maharaj, how much he will laugh, and he will just go, whole body will be shaking. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിസ് ഓണേഴ്സ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജിനെ. അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും. നല്ല വണ്ണം കുലുങ്ങി ചിരിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ അനക്കി പൊട്ടി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാജ്. So Maharaj's laughter is the greatest medicine for all of us when we go with so much anxieties and worries. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കൂടുതൽ ദുഃഖവും ദുരിതമായിട്ട് മഹാരാജനെ കാണുന്നത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷപൂരിതമായ മുഖവും നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിന്റെയും മരുന്നാണ്. So when Maharaj took sannyas, one of the other sannyasi Prabhupada disciple, he told Maharaj that Maharaj, now you have become a sannyasi, you should not laugh too much. മഹാരാജ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് മറ്റൊരു സീനിയർ വൈഷ്ണവൻ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിനോട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി, മഹാരാജ് അങ്ങ് എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സന്യാസമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. So Maharaj said, if I should not smile, I don't want the sannyas also. ഗുരുമഹാരാജ് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ സന്യാസം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. So if the whole idea of the devotional service is to become joyful. So Sukham Kartam Avayam, devotional service is joyfully performed. No, I should be like a stiff man. Nobody should think that I am mad. This is also expectation. There is so much of identification we want, identity we want. But he is an advanced devotee. ഭക്തിയുത ഭഗവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചിരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഖം കർത്തിമർഭയം, എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചിരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു സ്ഥാനമാനമാണ്. ചിരിക്കാത്ത ആളെന്നുള്ള സ്ഥാനം, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഭക്തിയുത ഭഗവസാനം ചെയ്യണം. So those who are detached, they laugh freely. Those who are attached, they don't laugh. This is what Maharaj is telling. മഹാരാജ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരാണോ വിരക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ നന്നായി ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഗുരുമഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്. Now he is going further. He is telling, please read further, bro. Okay.
അതേ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വിവർത്തനം ബാക്കി വായിക്കാം. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരിൽ ശോകത്തിലാണ്ട് പോകുന്നത് നിന്നെ പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിമഗ്നനായത് മൂലം നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വിദ്യാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഭൗതികമായ ലാഭനഷ്ടങ്ങളാൽ ബാധിതരാകുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ല. Loss of material, for material gain and loss, we should not be unnecessarily lamenting over it. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദുഃഖിതരാകരുത്. Now the next verse 20. അടുത്ത ശ്ലോകം 20. ആദ്യം നിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിനക്ക് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്റെ സന്തോഷത്തിനും സന്താപത്തിനും കാരണമായി തീരുന്ന ഒരു പുത്രനെ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. See, this is the most important point. He came to give the knowledge, but Chitraketu was not ready to receive it. He said, okay, you have to go through the grind, go through. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്കിര മഹർഷി ആദ്യമായി വന്നത് ചിത്രകേതുവിനെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അതീന്ദ്രജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്കിര മഹർഷി ഈ ജ്ഞാനോപദേശിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അതുവരെ ചിത്രകേതുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. Now, then he is telling further about few other instructions. Since we don't have time, I'll skip to another one important verse. That is verse number 27. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. നാരദ മഹർഷി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വിവർത്തനം. ആകയാൽ അല്ലയോ ചിത്രകേതു രാജാവേ, ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിക്കണം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ നീ ആരാണെന്ന് ശരീരമോ മനസ്സോ ആത്മാവോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നീ എവിടെ നിന്നു വന്നുവെന്നും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എവിടേക്കാണ് പോകുമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായതെന്നും ചിന്തിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യമായ സ്നേഹബന്ധവും ഈ ഭൗതിക ലോകം അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ സേവനവുമായി പ്രത്യക്ഷ സ്പർശമില്ലാത്ത എന്തും ശാശ്വതമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നീ വിവേകിയായി തീരും. So this is very, very powerful. These are the questions that we have to ask ourselves. ഇത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യവും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. You forgot that you have to translate it also. So much. See how questions they are asking, how beautiful questions they are asking. But our reality is that in spite of receiving all this knowledge, unless and until we get practical experience, we will not take it fully. നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്ന് തട്ടയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കത്തില്ല. That is why Ankira Muni brought Narada Muni also, because Narada Muni is always practical. He will give us practical experience. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്കിര മഹർഷി ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്കിര മഹർഷിക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So is little bit of that thing is there, knowledge and all he got. We are also like that. We get knowledge and we think, we have attained the thing. But when the actual situation comes, we shout, scream, we behave in a very inhuman way. ചിത്രകേതു മഹാരാജനെ പോലെ നമുക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റായ ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. No, so Narada Muni thought that Chitraketu still having some hope that if that boy had lived for a little longer, I would have enjoyed a bit more. ചിത്രകേതു മഹാരാജന് കുറച്ച് വിഷമങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എന്റെ മകനായിരുന്നല്ലോ, അത് വിട്ടുപോയല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അങ്കിര മഹർഷി സംസാരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. So Narada Muni said, okay, to the king, O Rajan, if you still want, I have my mantra by which I can bring that your son's Atma back to this body and he can live with you for some more time.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ശരി രാജാവേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്റെ മന്ത്രശക്തിയാൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ മകനെ ഇതേ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കട്ടെ. എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് This is the highlight of this entire story. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഈ ഡിസ്കഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം. If the story had ended with this truth that like suppose if the story ended like this, that Narad Muni had the power to bring that child back into the body because untimely that child was killed, and then it came back to the body, and Chitraketu and Kritadyuti lived with the son forever happily. Then we all will be so happy. We'll be looking for such a kind of person in Narad Muni. Whenever somebody is dead, we will be hoping that we can bring back that to life, bring back that body to life. നമ്മള് ഇപ്പോ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥ അവസാനിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിത്രകേതു വളരെ വിഷമിച്ചു, ഭാര്യ വിഷമിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നാരദ മഹർഷിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ഇതേ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അവര് അങ്ങനെ ആ മകന്റെ കൂടെ ആ അച്ഛനമ്മമാര് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവസാനം ഈ കഥ കേൾക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളും വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. നമുക്കും തോന്നും, നമുക്കും ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരദ മഹർഷി വന്ന് അവരെ പുനർജീവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. But Bhagavatam is very cruel. എന്നാല് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതം വളരെ ക്രൂരമായി നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Because it doesn't like to give us even a tiny little bit of material happiness. നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക സുഖലോലുപതയും തരാൻ ഭാഗവതം തയ്യാറല്ല. Whatever tiny little material hope that we have also to enjoy in this world, it will take away. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് കുറച്ചെങ്കിലും ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഭഗവാൻ നിന്നും അത് അകറ്റിക്കളയും. It will give in such a way that you will never want to have that happiness again. അത് ഭാഗം നമുക്ക് തരുന്ന രീതി എന്തെന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായി ആസ്വദിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഭാഗം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത്. നല്ല മാട്ടുക്ക് ഒരു സൂട്. മലയാളം മോശം മലയാളത്തിൽ இருக்காது. നല്ല മാട്ടുക്ക് ഒരു സൂട് போட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி போகாது. അതെ, നല്ല മാടുകൾക്ക് ഒരേ ഒരു ചൂട് വച്ചു കൊടുത്താൽ ആ മാട് നന്നായിക്കോളും എന്ന് ഒരു ചൊല്ല് തമിഴ് ഭാഷയിലുണ്ട്. ഭാഗവതം wherever you touch it is ചൂട് only. എന്നാല് ഭാഗവതം നിങ്ങൾ എവിടെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചൂട് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So Chitraketu became very happy. So is it true that you can have a mantra? That's like with one mantra you gave a son to me. Now you can bring back that son to me who is dead. So he is asking, please do, please do. ചിത്രകേതു കേട്ടിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ, അത് ശരി, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ, എങ്കിൽ ദയവായി അത് ചെയ്താലും എന്ന് പറഞ്ഞു. So now go to 16th chapter, first verse and read the translation. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. So he is bringing back the son's soul back into the body and he is speaking to that Atma. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ആ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് അതേ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും നാരദ മഹർഷി ആ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6ാമത്തെ സ്കന്ധം 16ാം അധ്യായം 2ാം ശ്ലോകം. ശ്രീ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ജീവാത്മാവേ, നിനക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും കാണുക. നിന്റെ വിയോഗം മൂലം നിന്റെ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും ദുഃഖത്തിൽ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നു. See, this is how, ideally speaking, if you are crying and feeling sad, morose for somebody's being in the being sick or about to die or all that, and if that person sees that, hey, this person is crying for me so much, then they will feel, hey, so many people are loving me in this world, right? So they will want to live in this world a little longer. Naturally, that is what it is. Like if you are not a completely detached person, so many people are giving you love, you will want to stay there for some more time. Yes. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് വയ്യാതെ കിടപ്പാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, എങ്കിലും എനിക്ക് ഇനിയും ഈ ലോകത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യം. So he is revealing that to say, so that child, that see your father, mother, relatives, they are all crying. Please get up and be the same like how you were before you died. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവെ, അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ,
താങ്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? താങ്കളുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിലപിച്ചു കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പോയത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം താങ്കൾ ഇവരുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Next verse translation. അടുത്ത ശ്ലോകം 3. നീ അകാലത്ത് മരണമടഞ്ഞതിനാൽ നിന്റെ ആയുസിന്റെ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പുനഃപ്രവേശിക്കുകയും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷം ഭാഗം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ രാജസിംഹാസനവും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക. See, he's telling not only that you come back to this thing, your father wants you to continue the lineage, become the king after he leaves. So please come back and enjoy the opulence. ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, മരണമടഞ്ഞ് അങ്ങ് തിരിച്ചു വരെ ഈ ശരീരത്തിൽ കയറുക മാത്രമല്ല, നിനക്ക് ഈ രാജസിംഹാസനം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ശേഷം നിങ്ങളാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതും സ്വീകരിച്ച് നീ നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തുക. Now comes the next verse, it is 4th verse. നമുക്കിനി അടുത്ത 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. Yes, sir. Okay, 4th verse. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വിവർത്തനം. നാരദ മുനിയുടെ Now the son has, the soul of the son has come back to the body. He's opened his eyes. He's beginning to speak. They all become surprised. Hey, he come back to life. Chitraketu is really in joy once again. So he has come back to life. Narada Muni, you are great. Like that. Now the son is going to speak now. ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല്, നാരദ മഹർഷിയുടെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ആ മൃതശരീരത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയും അങ്ങനെ ആ മൃതശരീരം കണ്ണു തുറക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണു തുറന്നതും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വളരെ സന്തുഷ്ടനാവുകയും, ഓ നാരദ മഹർഷി അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് മകൻ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഉത്സാഹത്തിൽ ആറാടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ എന്നാൽ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. നാരദ മുനിയുടെ നിഗൂഢ ശക്തിയാൽ ജീവാത്മാവ് അവന്റെ മൃതശരീരത്തിൽ ഹ്രസ്വ സമയത്തേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുകയും നാരദ മുനിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ വർഗങ്ങളിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ അധമ മൃഗങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സസ്യജാലങ്ങളിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗങ്ങളിലേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏത് ജനനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ആരും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ല. ഈ 2 വ്യക്തികളെ എന്റെ മാതാവും പിതാവുമായി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? This the most shocking statement for Chitraketu to hear. So imagine when you are crying for somebody and he says, why are you crying for me? That will be the biggest disappointment for them. ഇത് ചിത്രകേതുവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം എന്താ, ഈ കുട്ടി ജയിച്ചു വന്നിട്ട് ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വിലപിച്ച് കരയുകയും എന്നാൽ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിനെ ഉടച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഉണർന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കരയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? So they were thinking, all these years we were taking care of you and now we are crying for you when you don't have any gratitude at all, for don't even remember all these things. ഉടനെ ചിത്രകേതു ചിന്തിക്കൂ, എന്താ ഇത്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു, താങ്കളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നമ്മളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വിലപിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ചിത്രകേതു. So this is the reality Narada Muni wanted to teach us. This was like a thunderbolt for Chitraketu. Until the knowledge was there, it was okay because you are only speaking and it's up to you whether to practice or not. But Narada Muni knows the trick. He has the trick to make us practice it. Now whatever they told is, this Ankara Muni and Narada Muni told is realizing, hey, we are crying so much for this entity and it doesn't even understand that we are crying for it. At least if it doesn't cry in return, it's okay. But it's calling you, who are you people crying?
അങ്കിര മഹർഷി തന്ന ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് എങ്കിലും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്കിര മഹർഷി നാരദ മഹർഷിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ അങ്കിര മഹർഷി ചിത്രകേതുവിന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം കേട്ടുവെങ്കിലും അത് അനുസരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ചിത്രകേതുവാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ലീലയിൽ നിമഗ്നനാവാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുത്രനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇവിടെ ആ പുത്രനെ അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ശരിക്കും സ്തബ്ധനായി പോയി എങ്കിലും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടി കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് അതേപോലെ തിരിച്ച് കരയുക എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചത് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്തു ചിത്രകേതു. So Narada Muni is the best doctor who can give the right medicine to the right person. നാരദ മഹർഷി നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ആർക്ക് ഏത് മരുന്നാണ് എപ്പോ കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. So now the Jivatma inside that son's body is still speaking few more things, but the verse number 8 is the highlight of his speech. മരണ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കയറിയ ആ ജീവാത്മാവ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളെ ബോധവാനാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. Please read one by one line. ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് മറ്റൊരു ജീവസത്തയോട് നശ്വരമായ ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായാൽ പോലും ജീവസത്ത അനശ്വരനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ശരീരമല്ല ജീവസത്ത. This is the point. We are not perishable. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഇല്ലാതാകുന്ന ആളല്ല, We are eternal. നമ്മൾ എന്നേക്കുമുള്ളതാണ്, ശാശ്വതരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. Then please. ജീവസത്ത ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും കരുതരുത്. ജീവസത്തയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാക്കളെന്നും മാതാക്കളെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തന്റെ കഴിഞ്ഞകാല ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു പ്രത്യേക പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പുത്രനായി കാണപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് ആ പിതാവും മാതാവും നൽകുന്ന ശരീരത്തോട് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ അവൻ സ്വയം അവരുടെ പുത്രനായി കരുതുകയും അവരോട് സ്നേഹത്താൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ മരണത്തോടെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു. This is the point. The most important line in this translation is this one. Can you read that again? അവന്റെ മരണത്തോടെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു. Avasanikunnu means finished, right? So as soon as a person dies, the relationship between that person, dead person, and that living person is finished. എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ആ പറഞ്ഞ മരിച്ചുപോയ ആളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കും. Because you understand that the son is asking, who are you? The moment they are asking who are you, there is no relationship. മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആര് എന്ന്. അതോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. When you remember who that person is, then the relationship is there. When you don't remember who that person is, then there is no relationship. നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ആരെന്നേ മറന്നുപോയെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? So now somebody is died. Somebody in our family died. They lived for 50-60 years or whatever with them. And then after we are dead, after that person is dead, then that Atma is going somewhere else, like this, how this person is going, how this boy's soul is going. So he will be somewhere else. Correct? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അയാൾ മരണപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അയാൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റെവിടെയോ പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പോയതുപോലെ പോയി. അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിയല്ലേ? Now imagine the same situation in our case also. So we are also in this body. Before coming to this body, we were in some other body. നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് പോകുന്നു, ശരിയല്ലേ? എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിലായിരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം?
But do you remember that body and the relations that we had in that body? എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ ശരീരം ഏതാണെന്നും ആ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സ്വന്തക്കാരെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? So this person in your life who has left his body and gone to some other place, that soul has gone to some other place, you would be busy being born in some other place, in whichever body it may be, and connecting with only those father, mother as his relation. ഇവിടെ അതല്ലേ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ആള് ആ കുട്ടി മരിച്ചു, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നാല് ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി കാണുമല്ലോ. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബിസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമല്ലേ, അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്വന്തക്കാരെ കിട്ടുമല്ലേ. അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലേ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വന്തക്കാര്. So even in this world also, many times you have friends, will be very thick friends, and after some time they go to some other country or some other place, and there they will get many more friends, and they will forget you, and you will keep thinking, see how nice we were friends, and that person has forgotten me, right? Many times it happens in this life itself, നമുക്ക് and then you feel bad about that person. Sometimes you hate that person, you become angry at that person, but whatever you do, that person doesn't bother because he is busy with this set of people. What will you do? You will have to accept the situation and move on with trying to find another set of persons. നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യം എടുക്കാം. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം. ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നമ്മളും പിരിയുക തന്നെ ചെയ്യും. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ വല്ല വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി കിട്ടിയോ ഒക്കെ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബന്ധം ഇല്ലാതെയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ കട്ടാവുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വളരെ ബിസി ആവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അയാൾ നോക്കി എന്നെ ഓർക്കുന്ന പോലുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ വിഷമിച്ചാലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ കുറിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരതനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഗവനിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്കും വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. What we normally do. നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാൽ നമ്മൾ വേറെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സാധാരണ നമ്മളും ചെയ്യാറ്. This is how the material world functions. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. But you understand this thing for the person to whom you have spent so much of your time, energy, and all things, and when they forget you, being absorbed in so many other things, you feel so bad. നമ്മളെ കൂടുതൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ അവഗണിക്കുകയും അവർ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകും. And we also do the same thing to many other divinities which we don't really remember. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം അവർ മാത്രമല്ല നമ്മളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലരെയും കുറിച്ച് ഓർക്കാറ് പോലും. In this world, not a single thing happens without a reason. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ഒരു കാര്യം വെറുതെ അങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Whatever we are getting is a result of what we have given to others. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. So here this line is the most important line that teaches us the best lesson in Bhagavatam. ഈ ഒരു ഭാഗവത്തിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. After he dies, however, the relationship is finished. മരണത്തോടെ എന്തു തന്നെ ആയാലും ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Yeah, so this is very, very important because we have a material relationship with somebody and we want it to continue forever, but nature is that it will not continue. ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കണം എന്ന് എത്ര തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. So now that person is not even caring for you, he is in some other body. You want to connect with that person, but he forgets the whole previous life. He is in some other body and some other set of people. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ ഓർക്കാനും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനും ശ്രമിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. So an intelligent person will think, why should I cry for someone who doesn't even know me or who doesn't care for me? ഒരു ബുദ്ധിമാനായ Why should I waste my time?
and energy. ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കുറിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയും നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും മറന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. Do you all agree with my logic? നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഈ All of us feel the same, no? സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇതിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. When somebody doesn't love you, why do you have to love them? ഒരാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കുകയോ പോലും ചെയ്യാത്ത ആളിനെ കുറിച്ച് When they don't remember you, why do you have to remember them? ചിന്തിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? So Bhagavatam is asking this question only. ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that person is not remembering you. ആ ആള് നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. He is in some other body. നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരത്തിലാണ്, അവര് വേറൊരു ശരീരത്തിലാണ്. So how do you connect with this person? അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ശരീരത്തിൽ പോയ കഴിഞ്ഞ ആളിനെ നമ്മളുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും? This is the next question, because we all want the relation to exist forever. We don't want any relation to break. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്നേക്കുമായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Now this is where the connection comes. This is where you should meditate on that soul, not in terms of that person is my father, mother, child or whatever, but he is a Jivatma, living entity, servant of Krishna, and that way he is connected to me. When you see that as in that perspective, you will never miss, the relationship will never be finished. നമ്മൾ ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇതെന്റെ അച്ഛനാണ്, എന്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. Now this is the important point. Maharaj told us very nice example, how to connect with those relations who are passed away. മഹാരാജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ അടക്കം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തെന്നാൽ എങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ബന്ധം നമുക്ക് പുലർത്താം എന്ന് പറയുന്നു. So once in Minneapolis, where America, in US we were there, Maharaj was invited to give a class in one Gita ashram. ഒരു ഗീതാശ്രമത്തില് മൊനോപോളിസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് USA ഗുരുമഹാരാജിനെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു. So that morning we were about to leave, but the organizers, they came and they said that Maharaj, one of our board members has passed away. So Maharaj asked, "Oh, do you want to cancel the program?" No, we want you to come and give the class. But only thing is that people are all very morose, very sad. They are all crying. So you please don't crack jokes and all in the class. They will feel bad. അപ്പൊ അവിടെ ഓർഗനൈസർമാർ വന്ന് മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുമഹാരാജ് ചോദിച്ചു, എന്താ അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പറയൂന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല മഹാരാജ്, ക്ലാസ് നമുക്ക് നടത്താം, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് തമാശകളൊന്നും പറയരുത് എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു. You know what Maharaj will do when you tell him what not to do. അവരാണോ പറയുന്നത് മഹാരാജ് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടത്. Enter the class. But Maharaj was sitting there in the asan, but they made Maharaj sit, and they kept one by one, they kept coming and crying for that person who passed away. They were like crying and speaking something, and they were going on like this. അവിടെ മഹാരാജ് വേസനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും അടുത്ത് വന്ന് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തും പറഞ്ഞും മഹാരാജന്റെ ഫ്രണ്ടില് നല്ല രീതിയിൽ കരയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരായിട്ട്. Maharaj was already going on for some 20-30 minutes, and Maharaj was tolerating for some time. And then he said, "You stop your nonsense," and grabbed the mic, and he told, "Now I will speak." എന്നാല് 10-20 മിനിറ്റോളം മഹാരാജ് ശാന്തനായി അതൊക്കെ സഹിച്ചു. എന്നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് നിർത്തോ ഈ തെമ്മാടിത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് മഹാരാജ് ആ മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മഹാരാജ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Maharaj asked the same question, "Who are you crying for? Do you think that person will hear you are crying here? Everybody will think you to be only mad person." മഹാരാജ് ഉടനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കരയുന്നത്? ഈ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കിറുക്കനായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. He fired them left, right and center, and all those who are crying were like, they were expected Maharaj to fire them left, right and center.
അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അന്തം വിട്ട് വാ പിളർന്ന് ഇങ്ങനെ മഹാരാജ് നോക്കിയിരുന്നു. അവര് പേടിച്ചു പോയി. മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. They never expected Maharaj to fire him. They thought Maharaj will also tell something. Oh, yes, yes, good person. You all are crying. You have so much love for this person. Maharaj gave nice hard slap afterwards. അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചത് മഹാരാജും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നില്ല. അയ്യോ അദ്ദേഹം നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നു, ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാജും കൂടെ വിഷമം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാരാജ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രീതിയിൽ നല്ല അടി കൊടുത്തവർ. He told, see, I will tell you very important. Now, what are you crying for? You are not able to see that person who you are seeing moving along with you in the same, in this body, recognizing you and laughing with you and speaking with you like that. മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും കഥ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് പോയത്. അയാൾ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. So you are, because you are not able to see that person, he has gone to some place where you don't know, you are crying. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി ഇപ്പോ വേറെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് നമ്മളിപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And he will not be speaking to you even if you speak, so you are crying. നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But you understand one thing, Maharaj gave a beautiful example and told them, you understand one thing. മഹാരാജ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. Suppose in this place, in this our temple, that Aarti plate is there and suddenly you miss the bell, the ringing bell now. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ആരതിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെല്ല് കാണാനില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. Who will you ask here? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ask me? നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കും? I am not here forever, right? I don't know where it is. നിങ്ങൾ അത് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ചോദിക്കും. കാരണം എന്താ, ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ആളല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും ചോദിക്കില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? You will come and ask Sresh Prabhu or Anish Prabhu or someone who is doing the Pujari Seva, because they know where that bell is. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് ചോദിക്കും? സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ശേഷ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അനീഷ് പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും. കാരണം അവരാണ് ഇവിടെ പൂജ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. So if you are missing some object, you are going to the person who knows where that object is. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇല്ലാതെ കളഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി അത് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുന്നത്. On your own, if you are searching for the bell, it will take a long time. അതല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ബെല്ല് എവിടെ എന്ന് തപ്പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ. So here same way that Atma, where it has gone, you don't know. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. So you should talk to that person and find out who knows where that Atma is. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ആത്മാവ് എവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് എവിടെയാണ് ഈ ആത്മാവ് പോയെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. Krishna has taken that Atma and hidden somewhere where you can't find out. കൃഷ്ണനാണ് ആത്മാവിനെ എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. So throughout the universe, only Krishna knows where each Atma is. ഇത് ലോകത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ മാത്രമാണ്. So you pray to Krishna, Krishna, where is that Atma? Give me. For that the best mantra is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ ആത്മാവ് എവിടെ പോയെന്ന്. അത് ചോദിക്കേണ്ട മാർഗമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, ഹരേ ഹരേ. You read Bhagavad Gita, Bhagavatam, through that knowledge you will understand the sessions, and then you chant Hare Krishna mantra. Then Krishna will reveal to you. Not only he will reveal to you, he will connect you with that Atma, because that Atma, now we cannot talk to that body. No more bodies existing. We can only talk to the Atma. And Atma will understand only spiritual medium. The language it will understand is only this Bhagavad Gita, Bhagavatam and Mahamantra. These are the medium which we can communicate to that Atma. So Maharaj said, if at all you want to communicate to that person, you should only do this. Chanting Hare Krishna mantra or Bhagavad Gita, recite Bhagavad Gita, recite Bhagavatam, then it will, the Atma will hear. That Atma may be in different body. It may be busy with the different things, but still you can communicate with that Atma in whichever loka it is in, with the spiritual medium only.
ഒരു ആത്മാവ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് പോയാൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് വേറെ ഏത് ശരീരത്തിൽ പോയി നിന്ന് ഏത് ബിസി ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ആ ആത്മാവിന് ചേരും. ആ ആത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകുന്നത് ലോകമോ സ്ഥലമോ എന്തെന്നോ ഏത് ശരീരത്തിലാണെന്നോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാവിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പോലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ആ ആത്മാവിന് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. That is why when somebody passes away, we do kirtans, we do Bhagavad Gita recitation, Bhagavatam recitation, some puja and all those things, so that we can connect with that Atma. നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവിനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഗവതം വായിക്കുകയോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയോ നാമം ജപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിൽ ഒക്കെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. This is a science that is taught by through this pastime. ഈ ഒരു സയൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രകേതുവിന്റെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ഭാഗവത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. So when you are connecting with the Atma, so now how do you now you can talk to that Atma, but that Atma should be pleased also, no? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇതിലൂടെ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കാരണം ആ ആത്മാവിന് തിരിച്ചും ആ രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് how can that happen? അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? That is when you are communicating through the Bhagavatam, chanting, etc. But how do you know that Atma is pleased? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് സന്തുഷ്ടിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? When you remember their good qualities, devotional qualities, when you remember their devotional qualities and try to inculcate those by keeping on remembering those qualities, you will one day imbibe those qualities. And by imbibing those qualities, not only that Atma will be pleased, but Krishna also will be pleased. And then he will establish a relationship eternally. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാവ് മരിച്ചു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് സംതൃപ്തിപ്പെടുകയും മാത്രമല്ലാതെ കൃഷ്ണനും പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. This is this exact science we follow with our spiritual master and our devotees whom we love also. 15 years since Maharaj departed. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഭക്തന്മാരും ഗുരുമാരായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുമാരായി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 15 വർഷമായി. But you keep on remembering Maharaj's transcendental qualities, his transcendental instructions, trying to follow them, then Maharaj will be extremely pleased. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മഹാരാജിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഗുരുമാരാജ് ചെയ്ത ഓരോ ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ഓർത്ത് അതിലുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ മഹാരാജിൽ നിന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹം ആചരിച്ചത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളും ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് ആചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാരാജ് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. And somehow or other, if you try to imbibe those qualities in our life, then Krishna and Guru Maharaj, both of them will be pleased. അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യന്റെ ലീലകളെ നിന്നും കിട്ടിയ ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുമഹാരാജും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ കൃഷ്ണനും വളരെ സംതൃപ്തനായി മാറും. And if you are trying to give it to others, then they will be even more dancing in joy in Golokunda. അവർ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന പാഠങ്ങൾ, ദിവ്യമായ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. And you will never feel separated from your spiritual master. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. This is the secret of staying always bound in association with the spiritual master. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഭാഗം. So after hearing this boy speak like this, they all realize the truth, and we don't have to cry anymore for this boy. Because he is asking, who are you crying? Why should you cry? So they stopped crying, they cremated his body, and all of them were peacefully chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. അപ്പൊ ആ ബാലകൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന്. അതോടുകൂടി ആ കുട്ടി ആ ശരീരത്തിന് പോവുകയും ആ ശരീരത്തിനെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം ചെയ്ത് അവർ സംതൃപ്തിപ്പെടുകയും അവര് സന്തോഷമായിട്ട് നാമജപം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്തി ഭഗവത്സവത്തിലേക്ക് പങ്കുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, Hari Hari Bol. They did not stop here, but after this Narad Muni gave Chitraketu the prayers to please Lord Sankarsana, and within 1 week he just chanted his prayers and attained Sankarsana Loka.
This is the beauty of association with the spiritual master and following his instruction. So we will see those things next time whenever possible. We will connect, and how he became Vritarasura also we'll see. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചിത്രകേതുവിന്റെ ദിവ്യമായ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഭാഗവത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അങ്കിര മഹർഷിയും ഇദ്ദേഹം തന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ശേഷം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യലീലകളിലൂടെ സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഘർഷ ലോകം എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നും അതിനുശേഷം വൃതാസുരനായുള്ള മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും അപ്പോൾ ഉണ്ടായ മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമന്റ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. Hare Krishna Prabhu. Pranam Prabhu. Thank you for giving such an elevating class, Prabhu. Thank you so much. ഞാൻ മലയാളത്തില് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാണ് പ്രഭു. പ്രഭു പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോ നമ്മള് എല്ലാ വർഷവും റിലേഷൻ ഇല്ല, ശരീരം കൂടി റിലേഷൻ. ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓരോ വർഷവും നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രാദ്ധം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, അത് ആ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുമോ? അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Those are more ritualistic. They are related to the rituals which we do as samskar, Mataji. But beyond that, the real thing that will connect us with our atma with that atma is the transcendental medium. Just like, very simple example if I have to give, if I have to talk to someone, say here in Malayalam, I cannot speak in Malayalam, right? So he can only understand Malayalam. I have to find a way to, like I'm using our Kadamar Prabhu's expertise to talk with you all. Otherwise, if I keep on speaking in English and you don't know English, how will you understand what I'm speaking? Same way, Atma understands only spiritual language, spiritual message, spiritual love. That love is the language, is the love and service is the only language that it understands. Love to Krishna, serve Krishna. So anything other than that, it will not understand. So we have to communicate with the Atma through that language only. അതായത് പ്രഭു പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു ആത്മാവ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുക, കൃഷ്ണസേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രണ്ട് ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും അതിന് മനസ്സിലാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മലയാളമേ അറിയാവൂ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ ആത്മാവിന് പിന്നെ മരണത്തിന് ശേഷം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Is it helpful, Mataji? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. അപ്പോ പ്രഭു നമ്മള് ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആ ദിവസം നമ്മള് ചാണ്ടി ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതല്ലേ? You can do whatever you want, but it should be with chanting and Bhagavad Gita, Bhagavatam as the central activity. All these other samskaras and all, you can do it as a matter of ritual, which we have to do anyway. Because that is all given as per the Pancharatrika Vidhi, but give more importance to chanting and studying Bhagavad Gita and Bhagavad. പറയുന്നത് വെച്ചാല് സാധാരണ മാതാജിയുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മരണാനന്തര ചടങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പോലെ തന്നെ വർഷാവർഷമുള്ള ബലി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാമോ എന്നാണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്. പ്രഭു പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആത്മാവിന്റെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ മരണത്തിന് ശേഷം ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും വർഷാവർഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയായ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പഠനവും നാമജപവും കൂടി ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബപരമായിട്ടും ആചാരപരമായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നാരദ പഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ചുള്ള മരണാനന്തര വർഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നാമജപത്തിനും ഭാഗവത ഭഗവത്ഗീത സെന്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വായന പരിപാടികൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. Thank you. Anything else? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ കഥാ പ്രഭു. ബലിയിടുന്ന കാര്യം നമ്മള് അത് ശരിക്കും വേണോ വേണ്ടേന്നാണോ പ്രഭു? ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടോ പ്രഭു? അങ്ങനെ
കാരണം Prabhuji, കുറെ 15 വർഷം yes. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരു സംശയം. What Mataji is saying is yearly beli is needed or not, or otherwise we will continue with the reading Bhagavad Vayana or chanting. Whether it is needed the yearly beli. ഒരു 10 Actually, 15 വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രഭു, അപ്പൊ അത്രയും നീണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? Yeah, moreover, after 1 year, if it is completed 15 year or more, then it is a need for that ritualistic. I have not heard any such rules like that. But when you are following Bhagavata Vidhi, when you are completely surrendered to Krishna, this is not, these things are not really required. Okay. It's the only thing that we have to do is somehow or other surrender completely to Krishna. We don't think that by not doing these rituals, you will offend the devatas or you will offend the forefathers. You will not get the blessings, etc. No. If you are simply becoming a devotee, you will be able to please your forefathers and all other those who have passed away. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടിയായി പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി കൃഷ്ണനിൽ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം അല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ റിച്വലിസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി കിട്ടത്തില്ല, പ്രതികളുടെ പ്രീതി കിട്ടത്തില്ല, ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു ചേരും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ നടപടികളാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർവാദേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതാണ്. When we become very old, we will not be able to do even our regular activities. How will you do the Shraddha, and how will you, if you don't have the wealth or anything, how will you get the paraphernalias? നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വയസ്സായി എന്ന് വെച്ചോടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അന്നുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പൈസയും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അശക്തരായി തീരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. But at the same time, don't take the shelter of bhakti out of laziness. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തി പരിപാടികൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും മടിപിടിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്തിയെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. Many times we assume that we are devotees, but whether we are devotees or not, we cannot determine. Krishna and Guru has to determine. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധി വരും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തരാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, കൃഷ്ണന് ഗുരുവിന് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So we should first of all try to become a sincere devotee. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നല്ലൊരു പരമഭക്തനാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. Then whether other things are taken care of or not, Krishna will arrange accordingly. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനാവുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കും. It need not be only that you have to do this darpana, this brahmana. That is not the only way. You can go to the temples and you can chant, praying for your forefather, grandfather and all. എന്നാൽ ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കഷ്ടമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ പിതൃവാക്കന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേറെയും മാർഗമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നാമജപവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. You can offer some donation Lakshmi to the temple, because there they will always feed everybody. So that way feeding the others is all taken care of naturally. മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡൊണേഷൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരെ ഒരുപാട് അന്നദാനം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണവും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. But most important is try to understand the position of the Atma. That's the questions that were asked by that child to Chitraketu and all the relatives. Because end of the day, they will all be taken care of. Your forefathers will be taken care of. But we have to take care of ourselves. യഥാർത്ഥത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ഇതില് ആ ബാലകൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഫോർഫാദേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ അവരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും? നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതും. പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർഫാദേഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയാൽ കൂടിയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉടനെ ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ നിമഗ്നരായി നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Yes, Mataji.
Hare Krishna. Prabhuji, as we came to know about the philosophical things regarding the bondage, like if a husband passed away or a wife or a son or daughter passed away, then we have to see like this, or we have to overcome like this, that knowledge we got. But when we comes into practical way, it's bit difficult to overcome that. How we can easily overcome that, Prabhuji? How we can Overcome. Easily overcome it? overcome from that morose or that situation. No, the only way you can come out of that moroseness is by absorbing yourself in the holy names and Bhagavad Gita, Bhagavatam, etc. Otherwise, you will not come out of it at all, because those are our source of. Because Krishna is supreme Satchit Ananda, right? Full of bliss. So when you have to come out of that moroseness, you have to come out of the bodily platform first. The only way you can come out of bodily platform is taking shelter of the spiritual medium. മാതാജി ചോദിച്ചത് നമുക്കിപ്പോ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛനോ അമ്മയോ ഹസ്ബൻഡോ ഇതൊക്കെ വളരെ സ്നേഹനിധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും മറികടന്ന് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മാതാജി ചോദിച്ചത്. ചുരുക്കം അതാണ്. എന്നാൽ പ്രഭു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. കാരണം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ സച്ചിദാനന്ദനിധിയായ ഭഗവാനെ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവത ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ വന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്തു കിടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. When you say it is theoretical, I don't understand, because a practical story is there where the child came back and asked, "Who are you?" Do you want? That is the same thing that is going to happen to us also. When whom we are crying for, those who have left, if somehow or other, someone of the capacity of Narad Muni comes and brings that soul again, that soul also will ask the same thing. You may be crying for your father. That father will come and ask, "Who are you? In which life you are my son or daughter?" ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രകേതുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേ വിഷയത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ചിത്രകേതുവിന്റെ അവിടെ നാരദ മഹർഷിയെപ്പോലുള്ള ഒരു പവർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വന്ന് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താണോ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവിടെ തിയറി ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് അവിടെ നമ്മൾ അതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ആര് മരിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചാലും, അംഗീര മഹർഷിയുടെ നാരദന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടി ചിത്രകേതുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെയും നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആര് മരിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. So this is the most practical lesson for us. That body, we don't have anything to do with the body. Try to see everything from a Atma platform, from Krishna's point of view. That is when we will be able to understand things in its true position. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ബോഡി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുമാണ് ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് ആത്മാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. See, I'm sorry to say this, but even devotee association we have based on who is favorable to me, who is my friend, who is not favorable to me. Like that, we have all these icha and dvesha among devotees also. Then how will you come out of this platform and go to the spiritual platform? നമ്മൾ ഈവൻ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്ന ഓരോ ഭക്തന്മാർ കൂടി ഇപ്പോഴും ബോഡി ലെവലിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇയാൾ എൻ്റെ അനുകൂലമാണ്, ഇയാൾ എൻ്റെ മിത്രമാണ്, അയാൾ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ബോഡി ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതിയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? Even the Shastras also, we think that it will give me knowledge. Or we think that, okay, I can do book distribution and I get mercy of Prabhupada like that. But very rarely we see people, devotees, who want to absorb themselves in those instructions so deeply with the faith that there is no other solution for me other than this knowledge to get out of the miseries. Very, very rare people do that. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രഭുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ആയെന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ വളരെ വളരെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ
ഇതുപോലത്തെ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ നിമഗ്നരായി അതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. And we are doing all this to please Krishna. End of the day. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരിപൂർണമായും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. Just think for a moment how much Prabhupada and our spiritual master will be pleased if we, by reading this particular episode, any episode for that matter, especially we have been doing this for the last few days, if this Chitraketu pastime can bring a change in our life, how much they will be pleased. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രകേതുവിന്റെ ലീലകളാണ്. ചിത്രകേതുവിന്റെ ലീലകൾ മാത്രമല്ല, ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഏത് ലീല ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓരോ ലീലകളെ എടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയും ഗുരു മഹാരാജ് പ്രഭു അതെല്ലാം എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കുമായിരിക്കും. That is what we should think every time. And then we will be more and more attached to this great transcendental scriptures, which are nothing but Krishna personally incarnating himself in this Shabda avatar. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശബ്ദ അവതാരത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അതിൽ നിമഗ്നരാവേണ്ടതാണ്. Every time you go and open Bhagavatam, you should not see you are opening a book, like we discussed in Adhyatmadipam also. We should see that we are associating with Krishna. We are getting association of Prabhupada. We are getting association of all those great Mahajanas in that great Shastra. Then your outlook will completely change. You will see that as the most practical most practical Shastra ever. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ദൈവം എന്നുള്ള സെമിനാറിൽ നമ്മൾ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഭാഗവതം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ സത്സംഗം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദിന്റെയും ഗുരു പരമ്പരയുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ സത്സംഗവും ഉപദേശവുമാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത്. So please continue associating with Prabhupada through his transcendental books. We are giving our association to others by distributing, but we should also take the association by studying them deeply and scrutinizingly. ശ്രീല പ്രഭുപാദറിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കൂടെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യമായ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് പ്രസൻസും സാമീപ്യവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. When devotees meet each other, we should talk about what they had studied that day, what realizations they had, or any questions they have from their study. They should discuss and try to machita madgata prana. That is what it means. Bodhayantaha parasparam. When we do this, Prabhupada in this transcendental world, wherever he is doing the service now, he will be most pleased. See, at least some living entity is taking advantage of what I wrote. When I broke my head again, so much I was thinking and breaking my head to put these words in the form of the book. And some living entities are seriously taking it. So at least my effort is successful in that way. He think like that. He told that many times. Yes. ഇപ്പൊ പരസ്പരം ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുതിയതിനു ശേഷം പരസ്പരം കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഈ ലൈനിൽ ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരാൾ പറയുകയും മറ്റേയാൾ അത് കേൾക്കുകയും മറ്റേയാൾ വായിച്ച പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തി ആനന്ദത്വം അനുഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, ഈ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഏത് ലോകത്തായിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ദിവ്യമായ ലീലകളിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, അത് അവിടെ നിന്നും നമ്മളെ നോക്കിക്കണ്ട് എന്തുമാത്രം സന്തോഷിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഈ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ലീലകൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതി ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ എന്തായാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെങ്കിലും ആ ദിവ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സംതൃപ്തനായി സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണും. We'll stop here. I hope that helps, Mataji. Balakrishna Mataji. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. And one more question, Prabhuji. How can I become what to say?
to become that we have to come out of that bodily consciousness. So how can I do that every time? How I can remember that I'm not this body, I'm the soul? How that practical, any practical tips or something, Prabhuji? Very, very simple. മാതാജി ചോദിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, മാതാജി ചോദിച്ചു, നമ്മള് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ എന്താണ് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് പ്രഭുവിന് തരാനുള്ളതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാൽ. Simplest tip I can give you is absorb yourself in Gantra Srimad Bhagavatam. അതിന് പ്രഭു ഒറ്റ ലൈനിൽ ആൻസർ പറയുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രന്ഥരാജനായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടുതൽ നിമഗ്നരാവുക. By that you will not only forget that you are this body, you will also forget that all others are also not this body. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ശരീരമെന്ന്, ഈ കാണുന്ന ആരും തന്നെ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. Just try doing that. How it works, I don't know, but it is working for me. I have not yet reached the destination. I am also in progress only, but I can see definitely it is helping me. ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നാലും ഞാനും ആ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗവതം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ റിലീഫ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദയവായി മാതാജിയും അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. Thank you so much. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for the association. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. I am really pleased to have all your association online also. Thank you so much, Prabhu's Matajis. Now is the time to leave. We have all come together for some little few time, and then we are all have to leave. And Krishna willing, we will, whenever he arranges, we'll come again. We will take all your association. Thank you so much. Jai. വളരെ താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ആൾക്കാരെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭുജി, വി ആർ റിയലി ബെഗിങ് ഫ്രം യു, വി വാണ്ട് മോർ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ക്ലാസ്സസ്, at least through Zoom also, Prabhuji. Even in your busy schedule, please give us this wonderful class through at least Zoom also, please. Please give us all your sincerity that something comes out means it is only your sincerity. We will see whatever Krishna arranges. Please. We are eagerly waiting for your other classes. Thank you. Me too. I also are waiting for all your association. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. His Grace Karnataka Prabhu ki jai. Jai. Hare ki jai.